ابھی میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں، کئی دن ہو گئے، جب موبائل جب چلایا یوٹیوب کھولا تو آیا، مطلب فلمیں بنانے والے جو کامیڈی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی بات ہے، اس کا نام پوچھا تو اس کا نام قادر خان، اب پتہ نہیں صحیح نام کیا ہوگا اس کا، اللہ جل، وہ بیان کر رہا ہے لیپ ٹاپ کھول کر کے، وہ شرک کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے رسول اللہ سے، اللہ والوں سے مانگنا اور ان کو ماننا، یہ سب شرک ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے جاہل آدمی جسے پتہ نہیں، اب وہ یہ چیز، اور تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں موبائل چلانا ہے، یہ باندھنا پڑے، لڑکے زیادہ تر موبائل چلا رہے ہیں، زیادہ تر اگر موبائل چلانا ہے اور دیکھنا، تقریر سننا، بیان سننا، تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء، ان کی تقریر سنو جی، ان کا بیان سنو۔ ارے یہی تو ہمارا جھگڑا، آپ کا جھگڑا وہابیوں سے کیا؟ ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر، کیا کوئی نبی گمراہ ہو سکتا؟ نہیں، آپ خود بتاؤ، کیا کوئی نبی معاذ اللہ گمراہ ہو سکتا؟ اور اگر آپ کے سامنے نبی کو کوئی گمراہ کہے تو آپ اسے اپنا دوست بناؤ گے؟ نہیں۔ اسے اپنا امام بناؤ گے؟ نہیں۔ وہ چاہے کتنی بڑی ٹوپی والا ہو یا کچھ بھی ہو، مفتی اعظم بیٹھے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے جی۔ اب قرآن شریف کی آیت تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، سنتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ سنتے ہو نا امام کے پیچھے؟ اب تمہارے گھر ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے لے آؤ گے، اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھا کر کے لاؤ گے، اس میں یہی ملے گا۔ اللہ فرماتا اے محبوب، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ پوچھو حضرت سے، کیا نبی گمراہ تھے؟ اب تم کہو ہم نے قرآن میں دیکھا، لوگ بحث کرتے پھر اماموں سے، ہم نے موبائل میں سنا۔ توجہ نا، اللہ فرماتا اے، ان لوگوں کا ترجمہ یہ، تو اصلی جھگڑا پہچانو۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اگر کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے تو یہ وہابی ہے، کوئی ہری جھنڈی نہ لگا یہ وہابی ہے، سمجھ رہے؟ مطلب کوئی فاتحہ نہ پڑھے یہ وہابی ہے۔ اس کو اگر جلدی تھی نا اور وہ چلا گیا ایسے ہی، چاہے وہ کتنے اچھا سنی ہو، مگر لوگ گمان کر لیں۔ یہ خالی جھگڑا نہیں، اصلی جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں قرآن شریف اگر ان کا ترجمہ رکھو گے، اس لیے علماء نے کہا اگر ترجمے والا قرآن شریف پڑھنا، اردو پڑھو تو کنز الایمان ہے جی۔ کیا رکھو بولو؟ کنز الایمان، کنز الایمان۔ تو ایسے ہی یہ اگر تقریر سننا تو اہل سنت والجماعت کی، ہمارے کئی لڑکے سنی ایسے ہیں، وہ جرجیز کی تقریر خوب سن رہے ہیں، بس لہجے میں چل رہے ہیں صاحب، خوب سن رہے ہیں جرجیز کی تقریر۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا، اللہ فرماتا اے محبوب، ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتا؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، اس کو مانے ایکسپٹ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بتاؤ، اب وہ داڑھی رکھا کے ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھانے آ جائے تمہارے یہاں، تمہاری نماز ہوگی؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ارے یار یہ تو خالی بولی، بھئی قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، حدیثیں بھی، یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے جھگڑا بنا لیا، اپنے لیے بنا لیا۔ اچھا یہ اپنے لیے بنا لیا، تمہارے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ آج اسی لیے دنیا اعلی حضرت کے مخالف، بتاؤں کیوں؟ کچھ خانقاہوں میں ایسا ہوا کہ خوب سا ڈھول بج رہے ہیں، سمجھے، مزامیر اور تاشے کاجے باجے قوالی الٹی سیدھی باتیں۔ اب کسی نے پوچھ لیا کہ صاحب اگر کہیں کے عرس میں یا کہیں اور اگر یہ ناچنے والی عورتیں تالی بجا بجا کر کے عورتیں اگر قوالی گائیں، یا آدمی جو فاسق و فاجر ہے وہ قوالی گائیں، تو کہ جائز ہے ناجائز؟ اعلیٰ حضرت نے ناجائز حرام، ظاہری سی بات ہے۔
اب کوئی ان پیر کو نہیں کہتا، انہیں نہیں کہتا، ڈائریکٹ یہ کہتا اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. ان کے خلاف نہیں دیا، بلکہ جو شریعت کے خلاف ہے اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے خلاف فتویٰ دیا. حضرت اگر تقریر کرتے کہ چور کی یہ سزا ہے، شرابی کی یہ سزا، تمہارے گاؤں میں کوئی شرابی ہے تو کہ صاحب مفتی صاحب اس کے خلاف تقریر کر کے دیں. اسے پکڑ کے کہو تو شریعت کے خلاف ہے کیوں؟ تو شریعت کے خلاف کیوں؟ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ایسی بات ہے. بولو کیا نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ بولو، نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھاؤ، 26واں سپارہ پڑھو، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں سے دیکھو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے یہی ترجمہ کیا. اللہ فرماتا کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس کا مطلب کہ نبی گناہگار تھے؟ تم سیدھے سادے بھولے بھالے، تمہیں پتہ ہی نہیں. تمہارے گھر میں اگر ترجمہ ہوتا یہی تو تم پڑھتے، تمہاری بیٹیاں بھی پڑھتی، تمہارے بیٹے بھی پڑھتے، تمہارے بچے پڑھتے، تمہاری بیوی پڑھتی، اور قرآن پر تم یہ اپنا عقیدہ بنا لیتے، کسی اور کتاب کو نہیں مانتے. یہ کہتے قرآن میں یہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کے محبوب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اب نبی کو اگر کوئی گناہگار مانے، وہ عقیدہ رکھے کہ نبی گناہگار ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایمان ہو سکتا؟ وہابیوں کا ترجمہ یہی ہے، میں کہیں اور نہیں. جو مفتی اعظم سنبھال جو ان کے شاگرد فتوے لکھتے ہیں، یہ وہ ہیں استاذ المفتیین ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان کے شاگرد. غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، لیکن بات حق بولوں گا، سچی بولوں. اصلی جھگڑے کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، اصلی جھگڑے کا تمہیں پتہ نہیں، معاملے کا پتہ نہیں. یار نبی کو گناہگار، قرآن شریف دیکھو نا محبوب، اور وہی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. ایمان کی چیز اعلیٰ حضرت بولے اے محبوب آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت دی تو آگے بڑھا. کیا پیارا ترجمہ، یہ بھی ترجمہ ہے. اللہ سبحانہ. ایک چیز تو یہ قرآن شریف کی بات کر، اور ان لوگوں نے حدیثوں میں اتنا ڈاکہ ڈالا اپنے اپنے مطلب کی. اگر اچھا عالم ہو تو پکڑ نہیں پائے گا، اپنے مطلب کی جوڑ دی اور وہ نکال دیے. مگر قرآن میں تو یہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میں کیا کر سکتے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. قرآن شریف میں گڑبڑی نہیں کر سکتے. کتنی مرتبہ قرآن کو کمپیوٹر مشینوں پہ اور دماغ والوں یہودیوں جیسے چیک کیا، پڑھ کے چیک کیا، کوئی ایک حرف غلط ہو جائے، ایک لفظ غلط ہو جائے، اس کو غلط ثابت کرتے خود اتنے قریب ہوئے ایمان لے آئے، مگر قرآن کو غلط ثابت نہیں کرے. جی حق ہے، نہیں ثابت. تمہارا مذہب تو اتنا سچا، اتنا پیارا، اتنا اچھا مذہب ہے، کسی کا مذہب ہے ہی نہیں. یار تمہارے یہاں شادی، اللہ سبحانہ نبی فرماتے نکاح میری سنت ہے. کیا فرماتے؟ نکاح اور یہ خوشیاں، یہ ساری چیز، ان تمام مجموعے کا نام تو شادی ہے. جی اسی چیز کا نام شادی ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ تمہارا مذہب اتنا پاکیزہ، اتنا سچا، اتنا اچھا، یہاں تک کہ سنو بیٹا پاؤں سے سنو، سننے کی بات ہے. اگر کوئی یہاں پہ یا اپنے گھر میں یا کہیں پہ کسی اللہ کے ولی کا یا کسی بھی مومن کا جسم وہاں پہ دفن نہیں ہے اور وہ وہاں پہ مزار بنا لے. اب مزار تو ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، اور مزار بنا کر کے چادر چڑھائے، عرس کرے، قرآن خوانی کرائے، سلام کرے، مگر ہمارا مذہب تو اتنا سچا نہیں.
यहां भी रियायत नहीं करता। जी मजहब इस्लाम ये कहता है अगर वहां पे किसी मोमिन का जस्द पाक नहीं है, किसी अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो वो मजार नहीं। समझ रहे मेरी बात? और उसे मजार समझ के उस पे कुरान खानी करना जायज नहीं। जी उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना जायज नहीं। उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं। उसे मजार समझ के वहां हाजिरी देना जायज नहीं। जी कितना पाकीज़ा मज़हब है यार। मुझे मुफ्ती आज़म साहब, कितना शानदार मज़हब है। और हमारे यहाँ शादी होती है, अब इसमें देखिए कितनी रस्में हिंदुओं वाली मिलाए पड़े, कितनी रस्में मुसलमानों जाहिलों वाली मिलाए पड़े। जी आतिशबाजी शादी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक होती चली आ रही है। आतिशबाजी इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही है कि मत पूछो, मत पूछो। और नजरिए इतने खराब है ना, नजरिए। अगर इजाजत हो तो दो बातें बताओ। जी शादी में देखना यार, बात आसान करके कहूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। नजरिया देखना, आप अपने आप को देखना, हम किस रास्ते पर हैं पता चलेगा। कोई किसी के जूते ये मैक चुरा करके ले जाए, मुझे बताओ, तो उस मैक चुराने वाले को इनाम दिया जाएगा? नहीं कोई चोरी कर ले तो उसको इनाम दिया जाएगा? मुझे बताओ, इनाम दिया जाएगा? नहीं। कि जितनी चोरी की है उसके एतबार से जो काजी साहब सजा उसकी बोलेंगे, जो हद होगी उसकी, वो सजा उसको दी जाएगी। और पूरी चोरी के ताल्लुक से अगर इस्लामी हुकूमत भी पीछे जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें, गांव में लड़ाई और उधर बातें चल रही है। कुरान में अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, समझ रहे मेरी बात? चोर चोरनी का हाथ काट, अगर इस्लामी हुकूमत इसकी शराइत के साथ। लेकिन सुनो, तुम्हारे यहाँ शादी होती, जरा तवज्जो रखना इस बात पर। एक रस्म ऐसी निकाली, जूती चुराने वाली। क्या रस्म निकली मुसलमानों में? चोरी की। जूती नहीं चुरती है? अरे बोलो, नहीं चुरती है? कितने लोगों की शादी हुई, जूती चोरी साहब, और कितने खुश हो रहे हैं, हाँ जूती चोरी। और ये भी मालूम है चोर कौन है, चोरनी कौन सी। छोटा बच्चे को साला साली बोलते, छोटे से। क्या तालीम दी जा रही है तुम्हारे यहाँ? क्या बात है। मुसलमानों में क्या तालीम आज तक कोई टोकता ही नहीं? चोरी की तालीम। अब पूरा घर खुश है, पूरा घर। अब उसे चढ़ा दिया जाता, बच्चा फूल का कुप्पा हो। बड़े पीर साहब जब पढ़ने के लिए गए थे ना, छोटे थे, माँ ने 40 अशरफियां अंदर रखती थी, तो पहली हिदायत ये की थी, बेटा झूठ मत बोलना। जी सुभान अल्लाह। ये हिदायत थी। चोरों ने पकड़ लिया, उनमें ये बच्चा भी था, बड़े पीर भी थे। सुना नहीं है तुमने? बड़े पीर भी थे, सबको लूटते हुए आ रहे, सब लोग अपने अपने पैसे छुपा रहे, कोई इधर कोई इधर। तुमसे कहा, किसी ने पूछा, छोटे मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? जी मेरी अशरफी, मेरी सदरी में जो भी बोले, मेरी ये जो लिबास पहने हूं इसमें 40 अशरफी। लोग हंस पड़े, लो इतने बच्चे में 40 टल गए। दूसरे ने पूछा, फिर यही कहा। सरदार ने बुलाया तो जुमला सुनने का, सरदार ने बुलाया, कहा ये बताओ, सारे लोग अपना माल चोरों से छुपाते हैं, तुमने चोरों को बताया क्यों? कहा इसलिए जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा कभी झूठ मत बोलना। जी हक। और ये माँ बाप क्या सिखा रहे हैं कि बेटा वो दूल्हा भाई आएंगे, जीजा जी चोरी करिए, चोरी। क्या तालीम तुम्हारे मजहब में, हमारे मजहब में? चोरी करियो। और तुम कितने सीधे हो, भोले। कोई बड़ा आदमी नहीं डांटता, तक किसी ने रोका ही नहीं, सांप चुर गए, खुश हो रहे हैं कितने। अब वो उस चोर से डिमांड पूछी जा रही है, थाने को फोन क्यों नहीं किया? पकड़वा दो, सजा दो, बारात आएगी, टूटी फूटी आएगी। चोर से डिमांड पूछी जा रही है, बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? उसने कहा 8,000 मांगे, उसने 8 मांगे, या 10 मांगे 10। चलो 10,000 मांग ली। दूल्हा मियाँ कुछ कम कर रहे हैं, अब साहब बोली चल रही है, बोली। वो कह रहे साहब 7 ले लो, 8 ले लो, 8 ले लो, 8 का नहीं, इतने ही। वो भी नीचे नहीं उतर रहा है, जैसे उसके बाप का माल है। बिक्री चल रही है, कोई टोकता ही नहीं।
کوئی بولتا ہی نہیں تمہارا مذہب کتنا پاکیزہ کتنا سچا. مگر یہاں پہ کیا چل رہا؟ بولی چل رہی ہے دولہا میاں کے جوتوں پہ، چوری کے مال پہ، سب کے سامنے چوری کی چوری اور اوپر سے سینہ زوری. ایک بوڑھے میاں آئے، بزرگ آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسا، بولے ایسا کرو 9,000 میں نپٹا بیٹا. یہ بوڑھے میاں کا فیصلہ. اگر مدرسے میں چھوٹے ہوتے تو انہیں بھی بھوت بنا دیا تھا ڈنڈے مارتے مارتے. پوچھا گیا کہ 9,000 میں نپٹاؤ، اور اوپر سے جملہ کیا بولے نا دولہا میاں سے، ارے بولے دیو، یہ تو بچوں کا حق ہے، دے دو دیو. ان سے یہ پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا، کیا حق ہے؟ کہاں ہے تمہارا علم؟ کہاں ہے تمہاری تعلیم؟ کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. بچوں کو چور بنا رہا ہے. یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہیں سے. اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے بات ہے، 9,000 میں ہم نے فیصلہ کیا. بولے نو نہیں، میرے بیٹے کی شادی، خوشی کا دن ہے آج، پورے کے پورے 10 نکال کے دے، 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، خوشی کا دن ہے. چلے گئے، دے دیا 10. کسے؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو. دلہن کو لے کے کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی. تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ ان کی بھی ڈیمانڈ 8 اور 10 پہ اٹک گئی. پھر بڑے میاں نے 9 میں فیصلہ کیا. پھر ابا آ گئے، کیا بات ہے؟ بولے خوشی کا دن ہے، پورے 10 دے دیے، یہاں بھی 10. اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا. امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. امام صاحب سے پوچھا گیا تمہاری کیا ڈیمانڈ؟ تو بولو. امام صاحب بولے 10,000. بس اب یہی دولہا میاں کا ابا کو بھی موت آ جاتی ہے. موت کا لفظ تھوڑا سخت ہے، معاف کرنا. یہ محاورہ ہے، مطلب دولہا میاں کے ابا بھی اب بیکار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اصلی معنی کو چھوڑ چکا ہے اب یہاں پہ. دولہا میاں کے باپ، ان کی بھی حالت خراب، سارے لوگ بگڑ گئے. چوروں کو تم نے دے دیے، ڈکیتوں کو بھی دے دیے، اور جو مسجد کا امام ہے، حافظ قرآن اور عالم ہے، اور جو نکاح پڑھا رہا، اس سے دو خاندان ایک ہو رہے ہیں. ایک لڑکی ایک لڑکا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں، اب کوئی نہیں بولتا کہ حق ہے دو یا نہیں. فوراً دولہا کا باپ بگڑ گیا، امام کا دماغ خراب ہو گیا. کہیں 10,000 چل رہا ہے، صدر صاحب کو بلاؤ، فوراً امام کو نکلواؤ. صدر صاحب کو اپنی صدارت کا ڈر تھا، خوف تھا. بولے امام صاحب تم اپنا بوریا بستر باندھ لو، میں جا کے مدرسے سے دوسر لیا. جی ایسی بات. کب تک تمہاری صدارت چلے گی؟ کب تک نکلواتے رہو گے؟ ایک دن وہ ہوگا، فاتحہ پڑھنے والے نصیب نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے ایسا دن آئے. کب تک نکلواتے رہو؟ لالے پڑ گئے. آج پوچھا ایک صاحب سے نا، بولے یہ صدر صاحب ہے مدرسے. بولے وہ حضرت بس سوچا نا زندگی میں دین کا کام کروں، بڑا دکھ اترا تھا دین، بڑا ہم سنا رہے ہیں، بڑا دکھ. بڑا جب بچوں کو پوچھا میں کہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے. ایک صدر کا بھی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہا. یہ تیرا دکھ کیسا ہے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. مدرسے کی وجہ سے تجھے صدارت کا عہدہ مل گیا، تو اس عہدے کے چکر میں مر گیا. ورنہ اگر محبت ہوتی تیرے بچے حافظ قرآن ہوتے، تیرے بچے عالم ربانی. مالدار کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ مدرسے میں تنخواہ 12,000 سے 15,000 کی، مسجد کی تنخواہ 10,000 سے 15,000 کی، اس لیے نہیں پڑھتے. اگر اسے گھٹاتے جاؤ گے تو بیچارے غریب مسکین ہی پڑھنے کے لیے رہ جائیں گے، مالداروں کے بچے نہیں پڑھیں گے. ایسے حالات، جو امام ہے حافظ قرآن ہے، تمہارے یہاں نماز پڑھا رہا ہے، تم نے ڈکیتوں کو دے دیے، چوروں کو دے دیے، آتش بازی والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ تم نے چھکوں کو دے دیے، اور سارے لوگوں کو بانٹ رہے ہو. دوپٹے رکھنے والوں کو دے دیے، سب کو دے دیے. امام کا نمبر آیا تو مسجد سے نکلوا کر لے جاؤ. سوچنے کی بات ہے، غور کرو. ایک ہی شادی میں نظریہ دیکھو. مسجد میں لگائیں گے، معلوم ہے مسجد کتنی خوبصورت بنا لو، سونے چاندی کی مسجد بنا لو، اور تمہاری مسجد میں امام عقیدے کا نہیں ہے، بدعقیدہ ہے، امام بیکار ہے. مفتی صاحب سے پوچھو اگر تمہاری نماز ہو جائے اس کے پیچھے تمہیں نماز نہیں ہوگی. کیا
सोने की मस्जिद हो या चांदी की मस्जिद हो या पत्थर लगा हुआ, जिम्मेदारी से बोलता हूं, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे यहाँ मिट्टी की मस्जिद है, तुम्हारे एसी नहीं लग रही, छप्पर पड़ा है, और अगर इमाम अकीदे का है, इमाम कुरान सही पढ़ता है, इमाम सही है, तो तुम्हारी नमाज खुशबूदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो मस्जिदों में इतना रुपया पैसा लगा लेते और एसी अच्छी बात है, और हुजरे में जाकर के देखो तो जाला लटक रहे, इमाम को डाला कौन से हुजरे में, जो चटक रहा कि गिरे तो पहले यही मरे, उसका पेशाब खाना, उसका बाथरूम, लैट्रिन, सारी चीजें बेकार है। अपने 3 रकात 5 रकात 10 20 रकात जो भी पढ़ने जा रहा हूं तो सोच रहा हूं एसीओ में पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा तो कालीन पे करूंगा, और जो नमाज पढ़ा रहा, जो सर का ताज है, जो इमाम है, उसको हुजरे का आलम ये है, उसके हुजरे का आलम ये है। ये तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? बोलो, क्या तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? तवज्जो देने की बात, इस पर गौर करने की बात है। आज इनकी शादी में ही मौका मिला, तुम जो बोल रहे हो ऐसे हालात, ईमानदारी से बताओ, एक शख्स ऐसा जिसने 1 रुपया नहीं कमाया आज, मतलब एक कुछ भी नहीं वो पढ़ा, उसने कोई काम नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं किया है, अब वो कमाने चला मजदूरी करने, तो 400 और 500 रुपए की उसकी मजदूरी एक आदमी की, बिल्कुल निठल्ले अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कोई काम सीखो ने, उसकी मजदूरी कितनी है? फावड़े कस्सी वाले की 400 या 500। जी बोलो है कि नहीं? 400 या 500, 500 रुपए अगर है, एक महीने में 15,000 हो रहा। शाम को बीवी बच्चों के साथ, शाम को फिर बीवी बच्चों के साथ सोता है, आराम से रहता है, 15,000। और अगर कारीगर है तो 35,000 महीने के, 40,000 महीने के कमा रहे हैं। यार इसने कुरान हिफ्ज कर लिया तो इतना पूरा कर लिया, ये आलिम हो गया, बुखारी शरीफ पढ़िए, नबी तो ये फरमाते हैं, चाहे कितने बड़ा मालदार हो, पैसे वाला हो, इज्जत दौलत वाला हो, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े पढ़ाए सीखे सिखा, उसको नबी बेहतर बता रहा है। और तुम जरा देखो, 35,000 वो कमा रहे, 40,000 वो कमा रहे, हाँ उसने हिफ्ज कर लिया, मौलवियत पढ़ ली, कारी हो गए, आलिम हो गए, तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया, ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के 8-8 दिन नमाज पढ़ा रहा है, तो तुम 10,000 में रखना चाह रहे हो? 10,000 में। और माफ करना मुफ्ती साहब बैठे बोल रहा हूं, बाज इमाम के पीछे ना नमाज दोहरानी पड़ती है जी। उसकी वजह बताऊं, हमारी कौम जो है ना, हमारी कौम, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, हाँ हमारी कौम सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती, 2 चीजें अपनाती, एक कुर्बानी का बकरा, एक मस्जिद का इमाम। यहाँ नहीं देखती नमाज होगी नहीं होगी, समझे उससे पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा, समझे उसके मसाइल कुछ थोड़े बहुत याद है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस लहरा मार रहा। एक तो ऐसे बड़ा मुस्ताकीम, अरे हम मुफ्ती साहब से पूछो नमाज खलास खत्म, और तुम झूम रहे हो यार, बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी प्यारी है, तुम्हें क्या पता किसके खेत में किधर को पानी कट के जा रहा है? क्यों? तुम्हें सस्ता मिल जाए, 8,000 का मिल जाए, 10,000 का मिल जाए, और खुश होते हैं हमें यार आपके इमाम सस्ता है, वो सस्ता बढ़िया है। वो कुर्बानी का बकरा ना बिल्कुल मरा खुरा, पौंक चल रही है उसकी, पौंक 10 चल रहा है उसके 10, बेचारे को 3-3 दिन भूखा रखा गया, और जैसे कुर्बानी का बरसीन उसके मुंह में ठूसा जा रहा, तो पौंक नहीं चलेगी। बच्चे गले में रस्सी डाल के मोहल्ले में घुमाए फिर रहे हैं, बोलो कुर्बानी होगी, आगे वो खींच रहे हैं, वो पीछे को गिर रहा, टांगे लड़खड़ा रही है जैसे इसकी बीपी हाई हो गई हो, चेकअप कराया जाता, कोई कल अच्छी नहीं निकलेगी इसकी। ये लाएगा कुर्बानी साहब, कितने का? बोले 4,500 की बकरी लाया हूं साहब, अपनी कुर्बानी बकरी लाया है मरी खुरी, कुर्बानी तो हो जाएगी अगर कुर्बान तक जा रही हो, लेकिन मैं जहां बोल रहा हूं वो समझो आप,
बिल्कुल मरी गुरी सस्त और कपड़े लेगा। अगर बस ससुराल से जोड़ अच्छा ना मिले या कुछ ना मिले या कहीं रिश्तेदारी में ना मिले तो मुंह टेढ़ा हो जाए। रसगुल्ले ना मिले, खाली नमकीन बिस्किट से चाय पिला दी, तुर्श हो जाता है। मत पूछो, ऐसे हालात। तुम्हारे इलाके के जो भी आलिम हो, अगर मस्जिद में इमाम रखना तो उनको लेके जाओ, उस इमाम साहब को, और उनके पास लेके जाओ, हजरत हम अपनी मस्जिद में इनको इमाम बनाना चाह रहे हैं, आप इनको चेक कर लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए, देख लीजिए ये हमारी मस्जिद के लायक, हम नमाज इनके पीछे पढ़े, मस्जिद के लायक हैं कि नहीं है। तुम इतना काम नहीं कर सकते जी। अपना घर बनवाते हो तो इंजीनियर से जाके मशवरा लेते हो कि साहब जीना कहाँ रखूं मैं। एक घर बनवा रहे आप, गाड़ी खरीदता तो पहले मैकेनिक को देखता कि जरा इसके इंजन पे नजर मार लिए, और इमाम अपनी मर्जी से रख रहा हो, तुम्हें क्या पता कहां लहरा मार रहा है ये, तुम्हें क्या पता ये कहां जा रहा है, तुम्हें क्या पता इसका अकीदा अच्छा है कि नहीं है। तुम्हारे इलाके के जो मुफ्ती साहब हो उनके पास ले जाओ और ले जाकर कहो हजरत हम इनको रखे, भरपूर इतने पैसे दो ताकि उनकी नियत इधर उधर खराब ना हो जी। 8,000 रुपए देते, खर्चा पूरा नहीं होता, वो तावीज करने बैठ जाता। अब उससे तावीज आता नहीं है, उधार लिए थे जो गिन के दे रहे। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर दोनों देना ना अतरक देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत नहीं है। तरीका भी सुन्नत अपनाओ, देखने सुनने वालों को भी डिस्टर्ब ना हो, पढ़ने वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, समझे, इस अंदाज से दे जाओ, समझे दोनों। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चादर पेश की, समझ रहे। पहले जैसे लोग गड्डी उछालते थे, थूक लगाए और ऐसे करके जैसे नाचने वालों के ऊपर बाजेदारों पे ऐसे करके लुटाते थे, अब वो शायरों में लुटा रहा है, इतनी इसकी आवाज और निकल रही है। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था वहीं पे पहुंचो। अब वो क्या करने लगता है, 6,000 में उसका तो खर्चा होगा नहीं, 8,000 तावीज करने बैठ गया। वो किताब खरीद के लाया शमस मिस्तान रज़ा, या कोई और किताब खरीद के लाया, अब वो इतना पढ़ा हुआ भी नहीं है। अब आया बोले हाँ तावीज करता हूँ, लड़के उसके पीछे घूम रहे हैं, साहब कौन सा तावीज लड़कों को चाहिए हो तो खुद समझते हो, बोलना जरूरी नहीं है। अब वो उल्टे सीधे काम करने लगा। इसलिए अपने आलिम के यहाँ इमाम को लेके जाया करो और ये कहो हजरत हम सिर्फ पैसे इतने दे सकते हैं, हम इतने कर सकते हैं, या हमें ये बताइए हजरत हम ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं, हमें मस्जिद के लिए एक इमाम चाहिए, अब आप जाने आपको कैसा देना है। अगर उसका अकीदा गलत होगा मुफ्ती साहब भेजेंगे तो ये भुगते, तुम नहीं भुगते। हाँ, अगर पता चल गया तुम्हें इसका अकीदा खराब है फिर भी तुमने छोड़ दिया, तब तुम भुगतोगे, तब तहकीक करना और मुफ्ती साहब के पास लेके जाना। समझ रहे मेरी बात। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा, इतना पाकीज़ा, इतना अच्छा। अभी बात चल रही थी तो बताया था, लोग बोल देते हैं मैरिज हॉल में शादी और इसमें शादी उसमें शादी। एक बात बताओ, पब्लिक बढ़ रही है ना, लोग बढ़ रहे हैं, घर छोटे छोटे हैं। अब अगर उसे प्रोग्राम करना है, उसने मैरिज हॉल अगर कर लिया, उसके घर में इतनी जगह नहीं है जो मेहमानों को बिठा सके, मेहमानों को खिला सके, पिला सके, उसने मैरिज हॉल कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है, कर लो। समझ रहे, मैरिज हॉल कर लिया कोई बात नहीं, मगर सुनो उसी में जो खुराफात है वो बताना चाह रहा हूं। मैंने कई जगह देखा मैरिज हॉल सज गए। गांव में तो परेशानी नहीं, किसी भी खेत में पिंडाल लगा कर सकते हो, गांव में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन सुनो, मैरिज हॉल के गेट पर जो 4-4, 5-5 लड़कियां, फूलों की डलिया, उसमें फूलों की पत्ती ऐसे पड़ोगी और गेट पे खड़ी हो गई, जो भी आ रहा है वेलकम वेलकम, वो मार रही है फूल की पत्ती और बार बार जो यहाँ के कपड़े संभाल रही, एक मारा वेलकम और यहाँ के कपड़े मारा वेलकम, यहाँ के जो हो रहा। इतने नादान तो तुम हो नहीं, हंसने की बात नहीं it. इनका बाप कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है, इनका भाई कहाँ है।
یہ لڑکیاں جو کھڑی ہیں، یہ جوان، ان کا کوئی نہیں ہے کیا؟ اب اگر اجازت ہو تو مفتی صاحب کی موجودگی میں حدیث تمہارے سامنے رکھ دو. جی نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. جی کتنی قسم کے بولو؟ 3. اور کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی. جی اور نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں. اور پیروں کی تو مجبوجو بعض پیر تو اتنا بڑا نالائق ہے، سب سے زیادہ قبرستان میں اسی پیر کو مارا جائے گا. جی ارے ایسا ایسا نکل گیا، نماز پڑھتا نہیں، ٹانگیں پھیلا دی، عورتوں سے کہہ رہا پاؤں دبا. اب عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے، اور مر گیا نا تو اس کا اتنا اونچا مزار بنتا ارس پہ ارس. جی نیچے فرشتے پھوٹ رہے اور اوپر چادر چڑھ رہی ہے. جی حق ہے. اوپر مارا اور نیچے کٹائی. جی یہ حالات. لیکن توجہ رکھنا میری، میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر غور کرنا. مجھے لگتا ہے جو میں نے بتایا تھا نا پیر تو دین پھیلانے چلا، اپنا اخلاق سنبھال لیتا، اپنے آپ کو سنبھال لیتا، مسکرا کے نہیں بول سکتا کسی سے، تیوری چڑھی ہوئی رہے گی، دوسروں کا لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے، کھسوٹنے کے چکر میں، ایک ایک رات میں 10 15 ہزار روپے کمائے، مگر پھر بھی یہ چاہتا ہے یہ مجھے بلانا ہے تو پانی کی بوتل یہ لے کر کے دے. پان کھا رہا، پان پہنچا تو حکم دے دیا 10 پان بنوا کے لاؤ. گھر پہنچا کہا ایک سگریٹ کی ڈبی لاؤ جس کے ہاں پروگرام. لیکن ذرا غور کرو، یہ غریب نواز ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حجرے میں پہنچ گئے، اور وہ بھی ارے کھڑے ہو گئے کہ پیر و مرشد آ گئے. پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیکھا تو ان لوگوں کا سامان تھا یار. جی ان لوگوں کا سامان رکھ دیا. کا سرکار حکم دے دیتے میں آ جاتا. کہا نہیں کام تو میرا ہے، تو کیسے آ جاتا؟ کہا کیا بات سرکار کا، چلو شمس الدین التمش سے ملنا ہے. انہوں نے خواجہ بختیار کاکی نے خبر بھیجا دی، غریب نواز آئے. اللہ اللہ جب سنا تو کھڑا ہو گیا، جس حال میں تھا اسی حال میں ملنے کے لیے آ گیا. کیونکہ ایک رات ہوا جھلنے کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا تھا. آ کر کے کہنے لگا سرکار حکم فرما دے، کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے مہمان ہیں، اجمیر کے رہنے والے ہیں اور غیر مسلم ہیں، تمہیں لگان زیادہ کر دیا، ان کے لگان کی معافی کے لیے آیا ہوں. کہا سرکار آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ایسے ایسے معاف کر دے. اس نے جو تھا اجمیر کے سارے لوگوں کا لگان معاف کر کے لکھ دیا کہ میرا پیر و مرشد جس کی سفارش کر لے تو التمشا کے قدم نہیں اٹھاتا. اللہ اللہ جب بات پھیل گئی، کون ہے جس نے لگن معاف کرایا؟ کہا وہی فقیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی معین الدین ہے. لوگ آ رہے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے جا رہے اور کہنے لگے ہم سمجھ گئے آج تک ہم نے اسلام نے مسلمان نہیں دیکھا تھا، مگر غریب نواز کو دیکھ کر کے پتا چل گیا کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر مدینے کا امام کیسا ہوگا. زندہ باد. کیا بات، یہ لوگ تھے. مگر آج ہمارے ہاں پھر جھگڑوں پہ لگے پڑے، جھگڑوں پہ اسے مار اسے مار. کچھ لوگوں کو کام ہی نہیں ہے، خالی فساد پھیلاتے پھر رہا.
समझे। कोई पूछ रहा कि उसने उनका नारा लगा दिया तो ये कैसा है। इतने फोन आ रहे हैं हमारे पास, बोले वहां पे अजमेर शरीफ में नारे लगाए गए, नारे तकबीर नारा लगाया गया, या मुस्तफ़ा जान रहमत पे सलाम पढ़ा गया, वहां कैसा कैसा। मैंने कहा तुम खुद देख लो कैसा। मगर सोचने की बात है, कितनी मुश्किल से उलमाए किराम ने, कितनी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया था। आला हजरत ने कितनी मेहनतें की हैं। आप जानते हैं, तुमने सुना होगा कि आला हजरत नमाज पढ़ रहे थे, ट्रेन नहीं चली। मालूम है ये वाकया कहाँ का? मालूम है किसी को ये वाकया कहाँ का? मैं बताऊं कहाँ का। क्या बात है। दिल्ली से अजमेर को एक ट्रेन चला करती थी। वाह जिंदाबाद। आला हजरत के दौर में उस ट्रेन का नाम भी मैं बता दूं क्या था। उस ट्रेन का नाम BB&CI था। वाह क्या बात। आला हजरत भी अपने 10 आदमियों के साथ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने गए। कौन गए बोलो? आला हजरत। मगर वो ट्रेन जब वहां से चलती थी, एक स्टेशन है जिसका नाम फाल्ला है, वहां पर 40 मिनट रुका करती थी ताकि अजमेर जाने वालों को ले ले। अल्लाह अल्लाह, जब वहां पर रुकी, मगरिब का टाइम हो गया। आला हजरत ने कह दिया नमाज यही होगी। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा। अब इतने लोग वुजू बनाने में कुछ तो देर होगी ना। जी बेश। आला हजरत ने वुजू बनाया, जब टाइम निकलने लगा, खड़े हो गए मुसल्ले पे, नमाज शुरू। और जो साथ में 10 लोग भी शुरू, उधर ट्रेन का भी टाइम हो गया। विसल बज गया, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। एक मर्तबा विसल बना, इधर इबादत कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह, मगर उधर से करीब नमाज का इशारा था। मेरे चाहने वालों को छोड़ करके तू चल जाए, तेरी मजाल ही नहीं। अरे गरीब नवाज अगर ऊंटों से कह दे बैठ जाओ तो कोई उठा नहीं सकता। गरीब नवाज के चाहने वाले अगर वहां पर नमाज पढ़े तो फिर ट्रेन की मजाल ही का। और चाहने वाला भी आला हजरत जैसा हो। अल्लाह, आला हजरत जैसा हो। जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। आज ना पढ़ता है ना कुछ, लड़ाई झगड़ों में पहले पड़ा रहता है। यही बात है। उधर नीयत बंद गई। रोबोट ने देखा ट्रेन चल रही, उसका नाम रोबोट था, ट्रेन चलाने वाले नहीं चली, चक्कर में पड़ गया। दूसरी मर्तबा वसल बजा, नहीं चली, तीसरी बार सीटी दे दी। उसने दरादर देखा मामला क्या, सब चेक करा, बिल्कुल ठीक ट्रेन, मगर इधर नमाज हो रही है। वाह 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 वाह। ये अल्लाह वाले थे, नमाज के चक्कर में ट्रेन भी छोड़ दिया करते थे, सवारी भी छोड़ दिया करते थे। और हमारा मौलाना जो तबलीग करने जा रहा है, ये ट्रेन के चक्कर में नमाज छोड़ देता। यही बात है। और वो जो था नमाज के चक्कर में ट्रेन छोड़, और वैसे तक गले फाड़ फाड़ के बोलेगा कि मत पूछो। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ मौलाना ऐसे होंगे जिनके होठ और जबान पांवों में पड़ी होगी, वो आग की कैंची से काट रहे होंगे और फिर बढ़ जाए, फिर काट रहे, फिर बढ़ जाए। अल्लाह पूछा गया ये कौन लोग होंगे? क्या ये मेरी उम्मत के वो बड़े बड़े मौलाना होंगे जो लंबी लंबी बातें करेंगे, तकरीरें करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर इनके पास अमल कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, इनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये आला हजरत है, आला हजरत। आला हजरत ने सैयदों के बारे में ऐसा शेर लिखा, उनके बाद आज तक किसी शायर ने कलम उठाया तो इससे आगे शेर गए ही नहीं। वाह है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दूं क्या, जी जी, उसमें गरीब नवाज भी तो आते हैं। क्या बात। तेरी नस्ले पाक में वाह 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 वाह, बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात।
प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह।